ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ। ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਮਸੀਕਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਸੀ। बेसिक्स कवर कीते सी थ्रू एमसीक्यूज पिछले लेक्चर दे विच। अज असी कवर करांगे थ्रू एमसीक्यूज ओनली मनी एंड बैंकिंग दा पोर्शन। ठीक है जी, तो अज असी मनी एंड बैंकिंग दा पोर्शन रिवाइज करांगे पूरा फॉर योर जीके पोर्शन फॉर योर पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है जी, चलो फिर बिना किसी देरी दे पहले क्वेश्चन ते जंप करते हैं सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग टॉपिक हैगा तुहाडा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिड्यूशियरी मनी। ठीक है, इट रेफर्स टू मनी बैक्ड अप बाय ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। गोल्ड इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फिड्यूशियरी मनी। व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नाउ फिड्यूशियरी मनी केड़ा हुंदा है? तुसी जानदे हो, जे तुसी पूरा टॉपिक पढ़िया होया मनी दा, मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दा, तां इक तां हुंदा फिएट मनी, है ना। फिएट मनी ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਨੀ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਪੇ ਦ ਬੇਅਰਰ 500 ਰੁਪੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ 500 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ठीक है, बट गवर्नमेंट गारंटी ले रही है तो उसकी वैल्यू 500 हो जाती है, 2000 हो जाती है ना। इहो जे मनी नूं असीं फिएट मनी आखदे हां। ठीक है, तो फिएट मनी वो मनी हुंदा है जिसदी वैल्यू आंदी है गवर्नमेंट गारंटी नाल। ना फिड्यूशियरी मनी केड़ा हुंदा है? फिड्यूशियरी मनी वो हुंदा है जिसदी वैल्यू आंदी है किसी वड्डे इंस्टीट्यूशन दी गारंटी नाल। जिद्दां कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया। आईसीआईसीआई बैंक चेक इशू करता है, डिमांड ड्राफ्ट इशू करता है। उस डिमांड ड्राफ्ट की वैल्यू कित्थों आंदी है? उस डिमांड ड्राफ्ट की वैल्यू, उस चेक की वैल्यू आंदी है आईसीआईसीआई बैंक की गारंटी नाल। आईसीआईसीआई बैंक जे कोई चेक है, आईसीआईसीआई बैंक का जेड़ा कोई चेक है, ठीक है, उस चेक ते लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज, तो आईसीआईसीआई बैंक गारंटी ले रहा है कि कोई भी बंदा मैनू ये चेक फड़ाए, मैं उन्होंने 1 लाख रुपए दे दांगा। ठीक है, तो जिस डिपॉजिटर के खाते चो देने हैं वो डिपॉजिटर के खाते च 1 लाख रुपए होने चाहिए हैं, पहली गल तां। ठीक है, खैर वो जिहड़ी चेक दी वैल्यू है, वो जिहड़ी डिमांड ड्राफ्ट दी वैल्यू है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी गारंटी नाल नहीं आ रही, वो आ रही है अपने किसी इंस्टीट्यूशन दे ट्रस्ट नाल, किसी इंस्टीट्यूशन दी गारंटी नाल। ठीक है, तो चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, वो फिएट मनी नहीं है, क्योंकि फिएट मनी दे विच तां गवर्नमेंट दी गारंटी हुंदी है, पर चेक डिमांड ड्राफ्ट दे उत्ते गारंटी हुंदी है वड्डे इंस्टीट्यूशन दी, बैंक दी, है ना। ते चेक डिमांड ड्राफ्ट दी वैल्यू भी ना ट्रस्ट ते आधारित है। ट्रस्ट किदा? ट्रस्ट किदे विच है? पेयर एंड पेई, जेड़ा पेमेंट कर रहा है ते जिन्हें पेमेंट रिसीव करनी है, उन्हां दे विच ट्रस्ट है कि असी आईसीआईसीआई बैंक राही अपनी पेमेंट थ्रू करा लईए, राइट। तो फिड्यूशियरी मनी वो मनी है जिहदे उत्ते गवर्नमेंट दी वैल्यू, गवर्नमेंट दी गारंटी नहीं है, किसी वड्डे इंस्टीट्यूशन दी है, ते दो लोकां दे विच जेहड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है उन्हां दे विच म्यूचुअल ट्रस्ट हैगा कि यार इस बैंक राही, इस इंस्टीट्यूशन राही अपनी पेमेंट करा लईए, है ना। ताइयों तो चेक दी वैल्यू है, ताइयों तो डिमांड ड्राफ्ट दी वैल्यू है। Now it refers to the money backed by trust between the payer and payee. Absolutely correct. यही हुंदा है fiduciary money, चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह। दूजी गल, gold is a classic example of fiduciary money. ना, gold is a classic example of commodity money, क्योंकि gold दी जेडी वैल्यू है वो किसी इंस्टीट्यूशन दी गारंटी नाल नहीं आ रही। गोल्ड दी वैल्यू क्यों है? क्योंकि गोल्ड अपने आप दे विच वैल्यूएबल है, वो कमोडिटी वैल्यूएबल है। ਜਿਹੜਾ गोल्ड ਹੁੰਦਾ है, सिल्वर ਹੁੰਦਾ है, कॉपर ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਨੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਰੈਕਟ? A, only one। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements correctly describes the concept of velocity of money? Now velocity of money ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? In 1 year, number of times a unit of currency changes hands. For example, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਅ ਨੋਟ, ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਨੋਟ ਚੇਂजेस ਹੈਂਡਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਦਿਸ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜਡ ਹੈਂਡਸ 2 times। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਬਿਟਵੀਨ ਮੀ ਐਂਡ ਸ਼ॉपकीपर, second time between shopkeeper and third person। So the number of times a unit of currency or a piece of paper, piece of note changes hands is known as velocity of money। In this example ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ, ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਐਕਸਚੇਂजेस ਹੈਂਡਸ 2 times। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਵੁੱਡ ਬੀ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। It is an aggregate that measures the speed with which money can be exchanged for goods and services। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਸਪੀਡ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਪੀਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਪੀਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। It is the number of times a unit of currency changes hands in a unit period of time। Absolutely correct, because this is the precise definition of velocity of money। ठीक है जी, चलो इस क्वेश्चन का आंसर हैगा B। Question number 3, consider the following statements। M1 is called narrow money because it does not include time deposits in the banking system। Okay, M2 is also called near money। Okay, M0 is also known as reserve currency। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਐਂਡ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ M0, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ M0 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੇਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ M0 ਦੇ 3 ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਨੀ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੇਸ, ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮਨੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ M1। M1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਪਲੱਸ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਿਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ। Now there are 2 types of deposits। deposits ਵੀ ਨਾ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ATM ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ FD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਜਦ FD ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ FD ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ FD ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ M1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਪਲੱਸ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, M2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ M1 ਪਲੱਸ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, M3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ M1 ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਤੇ M4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ M3 ਪਲੱਸ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਨਾਓ M1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਰੋ ਮਨੀ ਤੇ M3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਮਨੀ। ਨੈਰੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ M1 ਨੂੰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ M3 ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ
ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੌਡਰ ਮੇਜਰ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਰੋ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, M3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ M1 is called narrow money because it does not include time deposits in the banking system। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। Now M2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। M2 is also called near money। No, M2 is not called near money। near money ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੀਐਟ ਮਨੀ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਨੀ, ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਮਨੀ, ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਦੀ। ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੁਆਜ਼ਾਈ ਮਨੀ। ਕੁਆਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਮਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ very quickly can be converted into cash। Those assets then that can be very quickly converted into cash are known as almost money। ਨੀਅਰ ਮਨੀ, ਕੁਆਜ਼ਾਈ ਮਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬਿਲਸ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ M2 ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬਿਲਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬਿਕੋਜ਼ these can be readily converted into cash। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 1 and 3। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, MCQs ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਸਕਸਡ ਇਨ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੀਐਟ ਮਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਮਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ C। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। Which of the following statements is incorrect about money multiplier? Money multiplier ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਜਿੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ RBI 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 900 ਰੁਪਏ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, RBI ਬਸ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ, when money is artificially created through the financial system ਜਾਂ banking system। ਤਾਂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ 1000 ਰੁਪਏ, ਮਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬਾय RBI ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮਨੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਨੀ ਤੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੇਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ 1000 ਰੁਪੀਜ਼, ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮਨੀ, ਮਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬਾय RBI 100 ਰੁਪੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 100 ਤੇ 1000 ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਆਂਦਾ 10 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੋ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, 30 ਰੁਪੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 70, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 30। ਇਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, CDR ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ CDR ਵੱਧਦਾ ਹੈ, that means people keep more cash and deposit less money। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਨ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, RDR is also inversely related to money multiplier। जब RDR बढ़ता है, बैंक्स अपने कोल ज्यादा रिजर्व्स रखते हैं, कट लैंडिंग करते हैं, तो मनी मल्टीप्लायर गिर जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, तो वाइस वर्सा। तो both CDR and RDR are inversely proportional to money multiplier।
ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, it will be very easy to understand or it will be very easy to choose which of the following statement is incorrect. It increases with decrease in currency deposit ratio. बिल्कुल सही, inverse relation है। It decreases with decrease in reserve deposit ratio. ना, it increases with decrease. ਇਹ ਵੀ inversely proportional ਹੁੰਦਾ है reserve deposit ratio ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। Change in the value of money multiplier has a significant impact on the money supply. Obviously, ਜੇ money multiplier ज्यादा होगा तो RBI कट करेंसी प्रिंट करेगा पर money supply बहुत ज्यादा होगी, है ना? तो money multiplier ते तो डिपेंड करता है money supply। बिल्कुल सही। Money multiplier can be significantly altered through the monetary policy of the central bank. बिल्कुल, RBI money multiplier ਨੂੰ change ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ through various tools it has like CRR, SLR, bank rate, repo rate वगैरह। इस क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हैगा बी। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to base effect. What is base effect? ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਸ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ 100 ਰੁਪੀਸ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 110 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਜ਼ 10%। ਰਾਈਟ ਨਾ, ਬੇਸ ਇਫੈਕਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ 105 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 110 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 110 ਰੁਪਏ ਹੈ ਬਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫॉर एग्जांपल प्राइसेस 100 टू 110 इंक्रीज हो रहे हैं तो 10% है, फ्रॉम 105 टू 110 जा रहे हैं तो कुछ 5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ 110 ਆਏ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 110 ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਾ ਇਸ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਇਫੈਕਟ। ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਡਰਾਸਟਿਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਸਪਲਾਈ ਡਿਊ ਟੂ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਨਾ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਸਰਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਰੈਪਿਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ on the calculation of inflation rate. Absolutely correct. ਇਹੀ base effect ਦੀ definition ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ question ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ C. Alright, ਚਲੋ question number 6. Which of the following things happened during the bank nationalization phase in India? Banking nationalization ਜਦ ਕਰੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ banking nationalization phase 2 ਹੋਇਆ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ ਛੱਡੋ, ਉਸਦੇ ਕੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਇਨ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬੈਂਕਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੈਂਕਸ ਵਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਫੇਲਿਅਰ। ਬੈਂਕਸ ਨਾ ਛੇਤੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਲੌਸਟ देयर ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਬਟ ਜਦ ਬੈਂਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਬੈਂਕ ਜੇ ਲੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਏ ਰੱਖੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੋਲ, है ना। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਜਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਇਨ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। Banks were able to raise their profits to a new level। ਨਾ 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 ਨਾ, ਬੈਂਕਸ ਅਨਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵੱਧ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ ਸਗੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਦ ਵਧੇ ਹੈ 1991 ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਅਦ। 1991 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵਧੇ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, which of the following actions increase liquidity in the market?
ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬਾਰੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਰਡ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਰਡ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਰਡ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ठीक है तो जे पूछ रहे हैं कि which of the following actions increase liquidity in the market इसका मतलब की है which of the following actions would increase money supply in the market तो liquidity words तो घबराना नहीं है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ liquidity word ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ 1 ਸੇਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦ ਆਰਬੀਆਈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਨੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਕਰਤੀ ਬਾਈ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ ਮਨੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਰਬੀਆਈ ਸਕਡ ਮਨੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਈ ਸੈਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਏ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸ਼ਨਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਸੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸੀਆਰਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਰੇਟਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਸੀਆਰਆਰ ਐਸਐਲਆਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਐਮਐਸਐਫ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੰਬ ਰੂਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਦ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਜਦ ਸੀਆਰਆਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਐਸਐਲਆਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਰੈਪੋ ਐਮਐਸਐਫ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸੀਆਰਆਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੂਗੀ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ इंक्रीज करेगा रिवर्स रेपो रेट मनी सप्लाई कट होगी ठीक है तो ऐसे करके ओनली दिस एक्शन विल लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई आंसर इज ए टू ओनली ठीक है जी चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन्फ्लेशन वाला ही क्वेश्चन दोबारा आ गया पर चलो कोई गल नहीं आप कल इन्फ्लेशन कर ही चुके हैं दोबारा कर लेने कोर इन्फ्लेशन बारे याद है ना तुहानू कल डिस्कस कीता सी कोर इन्फ्लेशन की हुंदा है नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਔਰ ਫਿਊਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫੂਡ ਔਰ ਫਿਊਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੂਡ ਤੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈसेस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਤੇ ਫਿਊਲ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ Core inflation measures overall inflation in an economy, whereas headline inflation excludes price rise in fuel and food items. ना opposite है. Headline inflation measures overall inflation. Overall inflation ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ headline inflation ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ headline inflation? CPI combined, consumer price index combined. Overall inflation ਨੂੰ ਅਸੀਂ headline ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. Core ਨੂੰ ਅਸੀਂ exclusion of food and fuel ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ statement ਗਲਤ ਹੈ. Rising housing prices constitutes an important part in calculation of both urban and rural CPI indices. ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ CPI ਦੀ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ CPI ਕੰਬਾਈਨਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ CPI ਰੂਰਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ CPI ਅਰਬਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਰੂਰਲ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ why because it is very difficult to calculate housing prices in rural areas data ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਟ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ NSO ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ CPI ਕੰਬਾਈਨਡ CPI ਰੂਰਲ CPI ਅਰਬਨ ਤਾਂ CPI ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ CPI ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ NSO ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਰੈਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡੇਟਾ Now, rise in housing prices constitutes an important part in calculation of both urban and rural. Now, only urban. ऐसे करके this statement is false. The correct option is correct पूछा हुआ है neither. ठीक है जी चलो question number 9
Which of the following measures adopted to combat economic consequences of COVID-19 would be classified as monetary measures? देखियो COVID-19 आया सी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟਿੰਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ। ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਟਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਰਿਸੀਟਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਸੀਟਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੰਡਿਊਸਡ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਟਿੰਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਟਿੰਕਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਜਰ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਫॉर MSMEs। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ MSME ਸੈਕਟਰ ਥਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। MSME ਸੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ECLGS, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਅਰਿੰਗ ਆਫ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜਰ ਹੈਗਾ। ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਹੁਣ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੈਜਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਆਲਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, with respect to priority sector lending norms PSL, priority sector lending norms, consider the following statements, ठीक है। चलो, foreign banks with more than 20 branches in India are required to give 40% of their loans as priority sector lending। बिल्कुल सही है। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਹੋਣ, 40% of their loans should go to priority sector areas। priority sector areas ਕਿਹੜੇ ਹੈ, मैं लिख देना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, याद रखियो। प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल इंफ्रा हो गया, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज ने। ना बैंकों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 40% of your loan should go to these areas, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬੈਂਕਸ ਲਈ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ, ਬਟ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਟਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 40% ਲੋਨਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨੋਰਮ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੋਰਮਸ ਵਰ 32%, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 40 ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ,
ठीक है, खैर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। NBFC's lending under PSL can also enable the bank to fulfill their PSL norms। इस स्टेटमेंट का मतलब पता की है? फॉर एग्जाम्पल एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ध्यान नाल सुनियो, एक ना NBFC है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ बैंक तो लोन लेंदी है, ठीक है। लेट सपोज NBFC ने बैंक तो लोन लिया ਤੇ ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ NBFC ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ NBFC ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਬੈਂਕ ਨੇ NBFC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ NBFC ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਭਰੂਗਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੋਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ 40% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ NBFC lending under PSL can also enable the bank to fulfill their PSL norms। Absolutely correct, correct पूछा हुआ है, आंसर इज C। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, National Strategy for Financial Inclusion for India 2019-24 is released by which of the following organization? Now ਇਹ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ क्वेश्चन है, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ conceptual ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक स्ट्रैटेजी ਕੱਢੀ है, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं, एक इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ स्ट्रैटेजी ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ 5 ਈਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2019 to 2024 ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ 2019 to 24 ਇਹ ਕੱਢੀ ਹੈ RBI ਨੇ। ਇਹ ਬਸ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ RBI ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, A currency that is legal tender is also called fiat money। देखो fiat money ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? fiat money ਉਹ ਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾय ਲਾਅ ਮੇਕ श्योर ਕਿ that form of currency, that note is used for payments in India। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਬਾय ਲਾਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਾਰੰਟੀਡ ਬਾय ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, because it serves as money on the order of government despite lack of intrinsic value, because it can be changed into foreign currencies na, because it can be deposited with commercial banks, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। because it serves as money on the order of the government despite lack of intrinsic value, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ठीक है। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਐਟ ਮਨੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਰੋ ਦਿਓ, ਨਾ, ਬਾय ਲਾਅ ਇਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾय ਲਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਲਾਅ ਟੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। 13, which among the following functionaries form a part of monetary policy committee? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, monetary policy committee ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਮੈਂਬਰਸ RBI ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਮੈਂਬਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ RBI ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ MPC ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ? RBI ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ, RBI ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ A। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ these 2 are members।
क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not a function of RBI? RBI ਦਾ मतलब ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ RBI ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਟੂ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਬੈਂਕਸ, ਇਹ RBI ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ $570 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ RBI ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ RBI ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ RBI ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਫॉर द ਇਕੁਇਟੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ SEBI, RBI ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, which of the following features of NBFCs have in common with scheduled commercial banks? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ NBFCs ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਬੈਂਕਸ ਤੇ NBFCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 3 ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ NBFCs ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਬਸ 3 ਫਰਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਫਰਕ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ NBFCs, ਬੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ठीक है। नंबर 2 एक पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है NBFCs, इसका मतलब की है तुसी बैंक्स के थ्रू तो पेमेंट कर सकते हो, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दा। NBFCs पेमेंट फैसिलिटेट नहीं करते, NBFCs नहीं चेक काटते, ठीक है, तो ऐसे करके पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है। तीजी चीज है तुसी जो जेड़ा पैसा तुसी बैंक दे विच डिपॉजिट करते हो ना वो 5 लाख तक इंश्योर्ड है, और वो इंश्योरेंस कंपनी केड़ी है जेड़ी तुहाडे डिपॉजिट्स नूं इंश्योर करदी है, DICGC। पर जे तुसी NBFCs दे विच पैसा डिपॉजिट करोगे तो तुहाडा डिपॉजिट इंश्योर्ड नहीं है, NBFC डुब गई तुहाडा पैसा भी डुब गया। बट बैंक्स दे विच की है, कोई बैंक डुब गया ना तो तुहाडा 5 लाख तक ना डिपॉजिट सेफ हैगा, इंश्योर्ड हैगा, तो वो फैसिलिटी NBFC दे विच नहीं है। बस यही 3 फर्क ने NBFCs ते बैंक्स दे विच, ठीक है। Both of them are part of payment and settlement system, ना banks ही हैगे हैं, NBFCs नहीं हैगे हैं। Both partake in financial intermediation, financial intermediation का मतलब की है पैसा एक्सेप्ट करना, अगे लोन दे देना। NBFCs भी लोन देंदी है, बैंक्स भी लोन देंदे हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। कॉमन पूछे है तुहाडे तो 2 ओनली, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 16, consider the following statements regarding domestic systemically important banks। RBI ना इंडिया ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ DSIB ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਨਾ 3 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ICICI, SDFC ਤੇ SBI। ਇਹ 3 ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿਸਟੈਮਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਸ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ठीक है, इन्होंने असी फेल नहीं we cannot afford to allow them to fail, these banks are too big to fail, these are banks that are too big to fail and are subjected to additional policy measures of RBI। बिल्कुल सही, currently SBI, ICICI, SGFC fall under this category, बिल्कुल सही, C, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, with respect to urban cooperative banks, which of the following changes are brought under the Banking Regulation Amendment Act 2020? ਹੁਣੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। Cooperative banks can raise capital from the public subject to prior approval of SEBI, ना prior approval of RBI, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। RBI में सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, बिल्कुल ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ RBI ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ RBI ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ RBI ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਮੈਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ RBI ਕੈਨ ਟੇਕ ਓਵਰ दैट बैंक, ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ। RBI has been given powers over the management of UCBs, urban cooperative banks, बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर इज करेक्ट पूछा है ना, यस, बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स लेंडिंग टू, ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, एग्रीकल्चर ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSME ਸੀਗਾ, एक्सपोर्ट ਸੀਗਾ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ਸੀਗਾ, एजुकेशन, हाउसिंग, सब कुछ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ all of the above है, ठीक है। Question number 19,
Which of the following statements best describe lazy banking? Lazy banking ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਬੈਂਕਸ ਨਾ ਰਿਸਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਂਕਸ ਜਦ ਰਿਸਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਕੀ ਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਸੇਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੇਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਜਦ ਬੈਂਕਸ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸੇਫੈਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੈਵਰ ਡਿਫਾਲਟਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪੱਕਾ ਮੋੜੇਗੀ, है ना। इसे करके ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਫ ਐਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਬੈਂਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਰਿਸਕੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। when there is no credit creation by banks, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। when banks invest more in least risky securities like government securities, absolutely correct, B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸੇਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਜ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। Consider the following statements regarding regional rural banks. Their priority sector lending target is 75% of ANBC ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? Adjusted, ਮੈਂ full form ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, Adjusted Net Bank Credit। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ confuse ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀ full form ਨਾਲ, ਬਸ full form ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਆਰਆਰਬੀ, 75% should go to priority sector areas, ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ 50% ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਆਰਬੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਰਆਰਬੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਆਰਬੀ ਹੈਗਾ, ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, 50% ਉਸ ਦਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, 15% ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਤੇ 35% ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਰਆਰਬੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 50% ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, which of the following statements correctly describe twin balance sheet problem? twin balance sheet problem ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? twin balance sheet problem ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੁਣ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਟਵਿਨ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਇਕੱਠੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। Financial repression of banks, both asset and liability side, na. Deficit occurring in both capital and revenue account, na. Impaired financial position of banks and large corporate houses, bilkul sahi. C. 22. Reserve Bank of India issues currency notes against which of the following? ਇਹ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਲਰ ਵਗੈਰਾ, all of the above. ठीक है। 23. Which of the following statements is are correct regarding MPC? It is a 6-member body with 3 members from RBI, 3 members from government. Yes. The term of government appointed members is 4 years. ये याद रखना बिल्कुल सही है। ਜਿਹੜੇ government appointed members ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 year ਦਾ term ਹੁੰਦਾ। It functions under the chairmanship of Union Finance Minister, ਨਾ RBI governor। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਮਪੀਸੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। 1 and 2 only. The chairman of public sector banks are selected by, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਦੀ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਉਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਸਿਰਫ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਨਰਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਬਟ BBB
is a recommendatory body. Question ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? Selected. ਤਾਂ BBB select ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ recommend ਕਰਦੀ ਹੈ. Select ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? Union Finance Ministry. C option. ठीक है. ਤੇ last question अपना है, which of the following is not included in the assets of commercial banks? ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨਾ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਲੋਨ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ NPA ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟ। ਤਾਂ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਨਸ ਚੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਸੈਟਸ। ਨਾਓ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦ ਐਸੈਟਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ? ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸਸ ਹੈ, ਲੋਨਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਹੈ, डिपॉजिट है वो लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट बैंक करता है, एसेट है बैंक का। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी बैंक परचेज करता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आ जाती है बैंक कोल, वो बैंक का एसेट है। सिर्फ डिपॉजिट उसकी लायबिलिटी है। तो इसे करके 25th क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है जी। तो इसे विद दिस वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर। आई होप तुहाडी रिविजन इस टॉपिक की ठीक ठाक हो गई है थ्रू दीज 25 MCQs। All right, चलो फिर all the best for your examination and I'll see you next time with another set of MCQs. Thank you.